غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے، تو گویا کہ یہاں مطابقت ہے معنوی طور پر. کس طور پر؟ گویا کہ یوں ہے الکلمۃ الجدیدۃ، الکلمۃ الجدیدۃ معنوی طور پر مطابقت یہاں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 3 میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق سے چند باتیں پڑھی تھی. میں مختصراً دہرانے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ ساری باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عربی میں اگر آپ کسی چیز کی ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک طریقہ اضافت کا بھی ہے. ایک طریقہ یعنی زید کا قلم، راشد کی ٹوپی، حامد کی کتاب. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ قلم زید، کراسۃ حامد، کتاب محمود. تو عربی میں ملکیت ثابت کرنے کا ایک طریقہ اضافت بھی ہے. یہ پڑھا تھا ہم نے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی اسم مضاف بنے گا وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت کیا کیا تبدیلی ہوں گی؟ اگر واحد اسم مضاف بن رہا ہے تو اس پر الف لام نہیں آئے گا. الف لام نہیں آئے گا. نمبر 2 اس پر تنوین نہیں آئے گی. اور اگر تثنیہ مضاف ہو تو اس سے نون جو تثنیہ کا وہ حذف ہو جاتا ہے. اگر جمع کا اسم مضاف بن رہا ہے تو جمع کا نون حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. اور مضاف کے اعراب عامل کے اعتبار سے آتا ہے. تفصیل پہلے سبق میں موجود ہے. ایک بات آپ ذہن نشین یہ بھی رکھیے کہ ایک اسم پر تنوین کب کب نہیں آتی. نئی چیز آپ کے لیے، ایک اسم پر تنوین کب کب نہیں آتی ہے. نمبر 1، اسم مضاف بن رہا ہو تو تنوین نہیں آئے گی. نمبر 2، اسم غیر منصرف ہو. اسم کیا ہو؟ غیر منصرف ہو. اور نمبر 3، کہ اگر اس پر الف لام آ جائے. کیا آ جائے؟ الف لام آ جائے تو ان 3 صورتوں میں ایک اسم پر تنوین نمبر 1 غیر منصرف ہو، نمبر 2 مضاف ہو، نمبر 3 اس پر کیا آ جائے؟ الف لام آ جائے. تو ان تینوں صورتوں میں اسم پر تنوین نہیں آتی ہے. اس کے بعد ہم نے 4 تمرینیں پڑھی تھی. چوتھی تمرین آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اہم سبق ہے آج کا بھی. حروف قمری اور حروف شمسی کو ہم شروع کریں گے. حروف قمری اور حروف شمسی. آپ یاد رکھیے کہ عربی میں جو حروف ہے اس کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. عربی میں حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف مبانی، حروف معانی. حروف مبانی، حروف معانی. حروف مبانی ان حروف کو کہتے ہیں جن سے کلمات بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ کلمات بنتے ہیں. مثلا راشد ہے تو را الف شین دال سے بنا ہے، تو اس میں را حرف مبانی ہے، الف حرف مبانی ہے، شین حرف مبانی ہے، دال حرف مبانی. تو حروف مبانی سے کلمات بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ کلمات. اور حروف مبانی کا ایک نام ہے حروف ہجا. حروف ایسے ایک نام ہے حروف تہجی. یعنی 3 نام آپ کے پاس گویا کیا گئے. حروف مبانی کن کو کہتے ہیں؟ جن سے کیا بنتے ہیں؟ کلمات. انہی حروف مبانی کا نام حروف حجابی اور حروف تہجی. اس کے بعد دوسری قسم ہے حروف معانی. حروف معانی ان حروف کو کہتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. مثلا الا اس کا معنی ہے تک، علا اس کا معنی عربی میں پر، فی اس کے معنی ہے. تو حروف معنی ان حروف کو کہتے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں. پھر حروف معانی، حروف کی کئی قسمیں، 12 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 12 قسمیں. پھر حروف معانی کی 2 قسمیں. کتنی؟ میں نے کہا مطلق حروف کی کئی قسمیں، مشہور معروف 12 قسمیں ہیں. حروف معانی کی یعنی جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ
حروف عاملہ ان حروف کو کہتے ہیں جو یا تو زبر دیتے ہیں یا پیش دیتے ہیں، پیش تو دیتے نہیں ہیں، زبر دیتے ہیں یا جزم دیتے ہیں. مثلا حروف جازمہ، حروف ناصبہ پڑھے نا آپ نے. تو حروف معانی کی دو قسمیں، حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ. تو حروف عاملہ ان حروف کو کہتے ہیں جو حرکات دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ حروف جازمہ اور حروف ناصبہ. اور حروف غیر عاملہ ان حروف کو کہتے ہیں جو حرکات نہیں دیتے ہیں. تو حروف عاطفہ ہے، حروف تحسین ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں الحروف القمریت والحروف الشمسیہ، یہ پڑھیں گے ہم آج. وہیں پوچھیں گے ہم کہ آگے وہی سبق ہے، انہوں نے شروع سے ہی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. حروف قمریہ کتنے حروف ہے، حروف شمسیہ کتنے حروف ہے؟ عربی میں پھر حروف کی تقسیم کی گئی ہے، دو حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے. 14 حروف حروف قمری کہلاتے ہیں اور 14 حروف حروف شمسی کہلاتے ہیں. حروف قمری کے لیے ایک مجموعہ تیار کیا ہے کسی نے، وہ کیا ہے؟ حق کا خوف عجب غم، یاد رکھنے کے لیے. جیسے حروف یرملون ہے نا، ایسے حروف قلقلہ قطب جدن ہے. ایسے حروف قمری کے لیے حق کا خوف عجب غم ہے. تو اس میں حروف قمریہ سارے ہیں 14. باقی جتنے بچے وہ کون سے حروف ہے؟ حروف شمسی. ان کا قاعدہ کیا ہے؟ جب کوئی بھی اسم حروف قمری سے شروع ہو رہا ہوگا، یعنی اس کے شروع میں حروف قمری میں سے کوئی حرف ہوگا، پھر اس کے شروع میں آپ الف لام لائیں. کیا لائیں؟ تو اس صورت میں الف کا بھی تلفظ ہوگا اور لام کا بھی تلفظ ہوگا. لیکن اگر حروف شمسی کے شروع میں آپ الف لام لائیں تو صرف کس کا تلفظ ہوگا؟ الف کا تلفظ ہوگا. یعنی حرکات کے بعد وہ حمزہ بنے گا، پہلے اس کو الف کہتے ہیں، تو صرف الف کا تلفظ ہوگا. کس کا؟ یہ قاعدہ ہے اس کے بارے میں. تو قمریہ اور شمسیہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا قرآن میں تفسیر میں پڑھا ہوگا، تسمیۃ الکل باسم الجز، کسی خاص جز کی وجہ سے کل کا نام رکھتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لفظ بقرہ آیا ہے. ایسے قمر جو ہے نا، قمر اس کے شروع میں حروف قمری ہے. شمس اس کے شروع میں حروف ہے، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا حروف قمری حروف شمس. کوئی خاص وجہ نہیں ہے. سمجھ گیا آپ؟ تو حروف قمری کے شروع میں الف لام آئے تو الف کا بھی تلفظ ہوگا اور لام کا بھی تلفظ ہوگا. اور حروف شمسی کے شروع میں الف لام آئے تو صرف لام کا تلفظ ہوگا، الف کا تلفظ ہوگا. کس کا؟ یعنی بعد میں وہ حمزہ بنتا. کیا بنتا ہے؟ حرکات کے بعد. دیکھیں کتاب میں بہت آسان ہے. جیسے یہاں نجمن ہے، کیا ہے؟ تو نجمن ایک اسم آپ کے سامنے، تارے کو کہتے ہیں. اس کی شروع میں کیا ہے؟ حروف میں سے کون سا حرف ہے شروع میں؟ قمری میں سے، شمسی میں سے؟ شمسی میں سے. اب دیکھیں تلفظ کیسے ہوگا؟ ان نجم. کیا ہوگا؟ ان نجم. کس کا تلفظ ہوا؟ تلفظ کس کا ہوا؟ یعنی اب جو حمزہ بنا، حرکت آ گیا نا اس پر، تو کس کا تلفظ ہوا؟ حمزہ کا. لام کا تلفظ ہوا؟ تلفظ نہیں ہو رہا ہے. ایسی دیکن، اس کے شروع میں حروف قمری ہے شمسی؟ شمسی ہے. تو تلفظ کس کا ہو رہا ہے؟ صرف حمزہ کا. کیا پڑھتے ہیں؟ الدیق. کس کو کہتے ہیں؟ دیق. اس کے بعد دیکھیے رجلن، تو کیا شروع میں حروف شمسی، تو کیا پڑھیں گے؟ الرجل. تو وہ ذہن میں رکھیے آپ، جب کسی اسم پر تنوین ہو، الف لام لاتے ہیں تو پھر اس پر تنوین نہیں رہتی بلکہ حرکت آتی ہے. وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. ایسی طالبن کیا بنے گا؟ اب طالب. اب آگے جو جملے ہیں نا، 10 جملے، یہ سارے مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے. مبتدا اور مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے متعلق کوئی خبر دی جائے، اور خبر کہتے ہیں کہ جو خبر ہوگی. ٹھیک ہے. النجم بعید، کیا ترجمہ ہوگا؟ ستارہ دور ہے. ستارہ دور ہے. دیکھیے ستارے کے بارے میں آپ کو ایک نئی چیز کا علم ہو رہا کہ وہ بہت دور ہے. وہ کیا ہے؟ تو النجم مبتدا بنے گا اور بعید تو مبتدا خبر کے بارے میں جو آپ کو قاعدے بتائے کئی مرتبہ کہ مبتدا ابتدا میں اکثر و بیشتر ہوتا ہے،
मरफू होता है, मारिफा होता है, इसम होता है, और खबर अक्सर बेशतर क्या होती है? नकीरा। और फिर मुफरद भी होती है, जुमला भी होती है, शिबे जुमला भी होती है, जार मजरूर भी होती है और ज़र्फ भी होती है। बार बार दोहराने से चीज नक्श हो जाती है दिमाग में, इसलिए बार बार दोहराना पड़ता है। आगे देखिए, हुरूफ शम्सी और कमरी का ख्याल रखते हुए पढ़िए आप। अर्रजुलु वाकिफुन, अर्रजुलु आदमी खड़ा है, मुब्तदा खबर। अस्सुक्करु हल्वुन, चीनी क्या है? मीठी। ऐसे अत्तालिबु मरीजुन, तर्जमा करते रहो जल्दी। अद्दीकु जमीलुन, अद्दफ्तरु जदीदुन, काफी नहीं है। अत्ताजिरु गनियुन, अद्दुकानु मफ्तूहुन, दुकान खुला हुआ है, दुकान खुला हुआ है। अलवलदु फकीरुन, लड़का फकीर है, मोहताज है। अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, तो मुब्तदा और खबर की तरकीब भी आपको जहन में रखनी है, और हुरूफ कमरी और हुरूफ शम्सी भी आपको जहन में रखने हैं। आगे देखिए तमारीन, एक जुमला रह गया। अत्तबीबु तवीलुन वल मुदर्रिसु कसीरुन, डॉक्टर लंबा है और उस्ताद पस्त कद है। इसकी तरकीब कैसे होगी? अत्तबीबु तवीलुन मुब्तदा खबर से मिलकर क्या बनेगा? मातूफ आले, मातूफ वाव हरफे, देखिए वाव हुरूफे गैर आमिला में से, हुरूफे ये अमल लेने जबर जेर पेश नहीं देता है। वल मुदर्रिसु कसीरुन मुब्तदा खबर से मिलकर मातूफ, मातूफ आले अपने मातूफ से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा। तो तमारीन किसकी जमा है? तमरीन की जमा। मश्क के माने में है। इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, पीछे अगर आपने समझा होगा इन कलिमात को, इस तरकीब को, तो यहां समझाने की जरूरत नहीं है। इक़रा पढ़िए, वक्तुब और लिखिए। तफसील के साथ समझा दिया पहले आपको कैसे बना है। इक़रा किससे? तक़रा फेल से बना है, और उक्तुब किससे बना है? तक्तुब फेल से। और हमजा वस्ल है, जब बीच में आए तो लिखा जाता मगर पढ़ा नहीं जाता। मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, कलिमात की आखिरी हालत या कलिमात की आखिर को जब्त के साथ पढ़िए और लिखिए। इन्हें एराब, जब्त के माने क्या है? एराब तो आखिर में होता ना कलिमे के, उसी से पता चलता है कि फाइल है, मफूल है, मजरूर है, किस हालत में है। तो कलिमात की आखिर एराब के साथ पढ़िए और लिखिए। तो जब्त के माने क्या है? यहाँ एराब देकर पढ़िए। तो यहाँ बगैर एराब को आपको दिया है। ये देखना चाहते हैं आप कितने काबिल हो चुके हैं ये 15 सफ़े पढ़कर। तो मसलन क्या आएगा? अलबाबु में पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। अलबाबु, अत्ताजिरु, अन्नज्मु, अलकमरु, अद्दीकु, अलमाउ, अस्सरीरु, अलबैतु, अलमस्जिदु, अर्रजुलु, अस्सुक्करु, तशदीद के साथ अस्सुक्करु, अलवरकु। तमाम अस्मा पर अलिफ लाम है ना, इसलिए तनवीन नहीं आएगी। माना आप जानते हैं सबके। आगे साहिब किताब फरमाते हैं इमलाइल फराग, देखिए वही कायदा। अस्साकिन इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसरा, कि जब साकिन को आगे मिलाना हो ना, फेल साकिन हो उसको आगे मिलाकर पढ़ना हो तो क्या देंगे उसके नीचे? तो फिर हो गया इमलाइल फरागा। इमला फेल, फेल अम्र है ना, अंत ज़मीर फाइल, अल फरागा मफूल बिही। फीमा यली, खाली जगहों को भरिए। फीमा यली जो आ रही है, जो मिली हुई है, जो देखिए इसमें तालील हुई है यली में। अगर हम वहां जाएंगे तो फिर आप अभी फिलहाल इब्तिदा में, आगे इंशाल्लाह वो चीजें पढ़ेंगे। इतना याद रखिए कि जब या किसी फेल के आखिर में उस पर पेश हो, उससे पहले जेर हो, तो या क्या हो जाती है? साकिन। बताया था ना आपको, असल में था याउ लियो, क्या था? तो या पर पेश, या से पहले हरफ पर जेर, तो लिहाजा या को क्या कर दिया? साकिन कर दिया। ये ली हो गया। इतना याद रखिए। बिवज़इन कलिमतिन मुनासिबतिन, खाली जगहों को भरिए जो मिली हुई है इस इबारत के साथ मुनासिब कलिमात को रखकर। मुनासिब, देखिए यहाँ खबर है, आपको मुब्तदा लाने हैं। क्या लाने हैं? मसलन गनीयुन, मालदार, तो क्या आएगा? अर्रजुलु, मुब्तदा कैसा होता है? मारिफा होता है ना, तो आपको कहना जरूरी अर्रजुलु गनीयुन। रजुलुन गनीयुन नहीं कह सकते आप, वो क्या बनेगा? मौसूफ सिफत। तो अर्रजुलु गनीयुन, यही फर्क है मौसूफ सिफत और मुब्तदा खबर में। मुब्तदा हमेशा क्या होगा? मारिफा।
अगर होता रजुलुन गनीयुन तरकीब क्या होगी फिर मौसूफ सिफत, और मौसूफ सिफत जुमला नाकिस होता है और मुब्तदा खबर जुमला कामिल होता है, जुमला मुफीदा होता है। अर्रजुलु गनीयुन हुल्वुन अस्सुक्करु, ऐसे ही मरीजुन अत्तालिबु लजीजुन तवीलुन अत्तबीबु कसीरुन। नए जुमले बनाने चाहिए आपको, ऊपर आप पढ़ के बता रहे हैं। चलिए ये भी चलेंगे, आगे देखिए। मैंने आपको पीछे बताया था कि कुछ फेल सही होते हैं, कुछ गैर सही होते हैं, बताया था ना आपको। तो सही फेल किसको कहते हैं और गैर सही किसको कहते हैं? जिसमें मैंने कहा था हमजा ना हो, दो हर्फ एक जिन्स के ना हो, हुरूफ इल्लत ना हो, इनकी बड़ी तफसील है, वो आगे हम पढ़ेंगे सर्फ में कहीं इंशाल्लाह। तो इसको गैर सही कहते हैं। और सही किसको कहते हैं? जिसके अंदर ये चीजें नहीं होती है। आगे देखिए, इख्तर, क्या इसका मादा रूट वर्ड्स क्या है? खा या रा, असल में था इख्तयरा यख्तयरु, ये भी तालील आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इतना याद रखिए, इख्तर का रूट वर्ड क्या है? क्या? खा या, इन हुरूफ मादा क्या है इसके? खा या रा। इख्तर कहते मुंतखब कीजिए, मुंतखब कलिमतन, एक कलमे को, मिनल काइमती बा, बा फहरिस्त से। किससे? काइमतन के माने क्या है? लिस्ट, फहरिस्त। तुनासिबु अल कलिमतल्लती फिल काइमति अलिफ, जो कलिमा मुनासिब हो उस कलिमे के, उस जो किसमें है? अलिफ की फहरिस्त में, अलिफ की। काइमतन कई माने आते हैं, वेटिंग लिस्ट को कहते हैं काइमतन, है ना। इसे काइमतुल इंतजार, वेटिंग लिस्ट। अल काइमतुस सौदा किसको कहते हैं? ब्लैक लिस्ट। अल काइमतुस सौदा, अल काइमतुल इंतजार, वेटिंग लिस्ट, याद रखिए इसको भी। देखिए आगे, अब तालिबु, तो तालिबु के मुनासिब आपको बा फहरिस्त से तलाश करना। क्या आएगा? तालिबु, अद्दुकानु, अत्तुफ़ाहु, अलमाउ हारुन, तशदीद के साथ है ये, अलमाउ हारुन, अलहजरु सकीलुन के माने भारी भरकम, वजनी। अलकलमु अलकलमु, कलम टूटा हुआ है। अल कलिमातुल जदीदा, इसके बारे में पहले बताया आपको मैंने कि मौसूफ सिफत में 10 चीजों मुताबिकत होती है ना। तो अगर आपको यहाँ नजर नहीं आ रही मुताबिकत, अल कलिमात जमा है, अल जदीदा वाहिद है ना, तो मैंने आपको बताया था कि गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के, तो गोया कि यहाँ मुताबिकत है मानवी तौर पर। किस तौर पर? गोया कि यूं है अल कलिमतुल जदीदत, अल कलिमतुल जदीदत, मानवी तौर पर मुताबिकत यहाँ है। तो कोई नया आपके लिए तो कलिमा है नहीं। हुल्वुन, मरीजुन, अद्दुकानु, गनीयुन, तवीलुन, फकीरुन, कसीरुन, अत्तुफ़ाहु, ठीक है ना। सारे आसान कलिमात हैं और माना जानते हैं आप। अब यह इन्होंने तफसील के साथ हुरूफ कमरिया और हुरूफ शमसे को समझाया है, आपको समझने की यहां जरूरत अब नहीं है। देखिए, अल हुरूफुल कमरियत वल हुरूफुश शमसियत, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अरबी जुबान में हुरूफ तकसीम किए गए हैं। हुरूफ दो किस्मों में, कुछ हुरूफ क्या होते हैं? मबानी, कुछ हुरूफ क्या होते हैं? मानी। हुरूफ मबानी किनको कहते हैं? जिनसे कलिमात बनते हैं, जिनसे। और हुरूफ मानी जिनका कोई न कोई माना होता है, जैसे इला, अला, फी। फिर हुरूफ मानी कितनी किस्में हैं? हुरूफ मानी की 2 किस्में हैं, हुरूफ आमिला, हुरूफ आमिला कहते हैं जो क्या देते हैं? हरकत देते हैं, जबर देते हैं या जज्म देते हैं। हुरूफ गैर आमिला जो हरकत नहीं देते, जो कुछ अमल नहीं करते हैं, गैर आमिला, अमल न करने वाले, ठीक है। तो अरबी में हुरूफ कुल कितने हैं? हुरूफ हिजा, हुरूफ मबानी क्या कहते हैं? हुरूफ हिजा, हुरूफ तहज्जी, वो कुल कितने हुरूफ है? 28। तो 14 उसमें हुरूफ कमरी है और 14 हुरूफ शमसी है। हुरूफ कमरी को क्या कहते हैं? मजमूई तौर पर हक का खो, अजब, गम है। और बाकी जितने हुरूफ है वो क्या? हुरूफ शमसी। कायदा बता दिया आपको। तो यहाँ तफसील के साथ अल हुरूफुल कमरियत एक तरफ है, अल हुरूफ शमसियत दूसरी तरफ है। तो मसलन अल अबू,
अबुन, अबुन के शुरू में क्या है? नहीं, अबुन के शुरू में कौन सा हर्फ है? कमरी या शमसी? कमरी। क्या है वो? हमजा है ना। तो इसके शुरू में अगर आप अलिफ लाम लगाते हैं तो तलफ्फुज किसका होगा? दोनों का, है ना। अल अबू, क्या? एक बात याद रखिए आप कि अगर इनके शुरू में कोई हर्फ आएगा ना, इन्हें हरूफ कमरी के शुरू में कोई और हर्फ आ जाए तो उस वक्त सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, जैसे वल कमरी, वल, है ना। ये तब है जबकि हरूफ कमरी के शुरू में सिर्फ अलिफ लाम हो। क्या हो? उस सूरत में हमजा का भी तलफ्फुज होगा और लाम का भी तलफ्फुज होगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और हर्फ शुरू में वाव है तो फिर सिर्फ लाम का तलफ्फुज होगा यहाँ भी, जैसे वल अबू, है ना। देखिए अल अबू, अल बाबू, अल जन्नतु, आसान लफ्ज है ना सारे, कोई मुश्किल नहीं है। जन्नत कहते किसको? बाग को। ऐसे अल हिमार, गधा, अल खुब्ज, रोटी, अल आइनु, आंख, अल गदाउ, दोपहर का खाना। अल गदाउ के माने दोपहर का खाना। अल फमु, मुंह को कहते हैं। अल कमरु, अल कल्बु, अल माउ, अल वलदु, अल हवाउ, अल यदु। ये हुरूफ कमरिया की मश्क थी। आगे देखिए अल हुरूफ शमसियत, हुरूफ शमसियत। अत्ताजिरु, अस्सौबु, अद्दीकु, अज़्ज़हबु, सोना, अज़्ज़हबु। एक होता है ज़हब यज़हबु, जाना, वो मज़दर होगा, ठीक है। अर्रजुलु, अज़्ज़हरतु, अस्समकु, अश्शम्सु, अस्सद्रु, हाँ, अज़्ज़ईफु, मेहमान। अत्तालिबु, हाँ, पढ़ने वाला, तालिब इल्म। अज़्ज़हरु, अल्लहमु, अन्नज्मु, सितारा। आखिरी तमरीन देखिए सबक की, कहते हैं इक़रा। देखिए क्या था असल में, ये इक़रा। अब आगे मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? अस्साकिन इज़ा हुर्रिका, हुर्रिका। इस कायदे को आप याद कर लें अच्छी तरीके से। इक़राइल कलिमातिल आतियति, पढ़िए आने वाले कलिमात को। वक्तुबहा, और लिखे भी, पढ़ना भी और मुराइयन, लिहाज करते हुए। क्या करते हुए? रियायत करते हुए। कवाइद नुत्किल हुरूफिल कमरियति व शमसिय्या, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी के तलफ्फुज के कवाइद की, तलफ्फुज के कैसे पढ़ते हुरूफ कमरिया को और हुरूफ शमसिया को, उन कायदों की रियायत करते हुए आपको पढ़ना है। मसलन बैतुन के शुरू में क्या है? नहीं, बैतुन के शुरू में कमरी या शमसी? बैतुन, हक का खौफ अजब गम है, तो बा हुरूफ कमरी या शमसी? तो क्या पढ़ा जाएगा? अल बैतु। ऐसे अब तो गौर करना आपने, हुरूफ कमरी या शमसी है। अल मुदर्रिसु, अल बाबू, अत्तालिबु, अस्सुक्करु, अद्दफ्तरु, अल अखु, अर रसूलु, अल वजहु, वजहु के माने अस्सदीकु, दोस्त। अल कुरआनु, अस्सलातु, अल काबतु, अर रास, रासु के माने अल इस्बउ, अस्साबुनु, साबुन। अज़्ज़ुफ्र किसको कहते हैं? नाखून को कहते हैं। अल फजरु, फजर किसको कहते हैं? फजर की नमाज को, फजर के वक्त को कहते हैं। अज़्ज़ुहर, अल अस्र, अल मगरिब, अल इशा। ये देखना चाहते हैं कि आप समझे कि नहीं हुरूफ कमरिया को, हुरूफ शमसिया को। तो बहरहाल आज यहीं तक रखिए, इंशाअल्लाह कल सबक नंबर 4 हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।